बर्तमान लोक बीजेपी मुहा नरेंद्र मोदी मुहा बड़े परिवर्तन हवा लोक मैंने मोदी विकास लहरी सहित जोड़ा चाहते सारा देश आज मोदी भरोसा कर दृष्टि केन्द्र राज्य में बीजेपी आशातीत सफलता हवा निसंदिग्ध भाव करेमने बीजेपी पैसा बांटला आम धरीचु सब जगह बंटा होती धरा पड़ी जो केवल रेमुना बांटे सारा राज्य में बांटुची लोक सचेतन कौटी धरते कौन धरा जा पार प्रशासन सहयोग बांटुची बांटा लोक होती OLM MBC से बांटुले बांटुले BLF प्रेसिडेंट सेक्रेटरी दिजन दौड़ी पलैला फुल टंका बैग भर्ती करके पलैले जहाँ किसी बच्चा खुचा थिला धरा पड़ा MBK OLM लुचिले भितर बराबर चलती बूथ पंचायत नाम नंबर लिखाई दिखाई बूथ वाइज दौरान राजकोष को लुट करी बीजेडी भोट किणुंट राजकोष तो बीजेडी उपजमीदारी नुह गोटे धर्तव्य अपराध मुझे फॉलोअप भी करुँच कलेक्टर कथा काली कहले आम मुझे कहीं अरेस्ट कलेनि कहले एनक्वारी करूँ जेहेतु इलेक्शन थी आमको फुर्सत मिलनी गोटे दिन समय दिगला आज कौन कर देखिए बीजेडी पराजय भय हताश होती बार बार आक्रमण कर मर्डर कर बीजेडी किसी नुआ कथा नुहे गोटे जालियाती दल क्रिमिनाल एक्टिविटी से बेसी एक्जिट पोल के एक्जाक्ट पोल नुहे अनेक समय एक्जिट पोल सत होता है मुझे आशा करुच्ची एक्जिट पोल सत हो अधिक होबार संभावना अच्छी बर्तमान लोक बीजेपी मुहा नरेंद्र मोदी मुहा बड़े परिवर्तन हवा लोक मैंने मोदी विकास लहरी सहित जोड़ा चाहते सारा देश आज मोदी भरोसा कर दृष्टि केन्द्र राज्य में बीजेपी आशातीत सफलता हवा निसंदिग्ध भाव करेमने बीजेडी पैसा बांटला आम धरीचु सब जगह बंटा होती धरा पड़ी जो केवल रेमुना बांटे सारा राज्य में बांटुची लोक सचेतन कौटी धरते कौन धरा जा पार प्रशासन सहयोग बांटुची बांटा लोक होती OLM MBC से बांटुले बांटुले BLF प्रेसिडेंट सेक्रेटरी दिजन दौड़ी पलैला फुल टंका बैग भर्ती करके पलैले जहाँ किसी बच्चा खुचा थिला धरा पड़ा MBK OLM MBC लुचिले भितर बराबर चलती बूथ पंचायत नाम नंबर लिखाई दिखाई बूथ वाइज दौरान राजकोष को लुट करी बीजेडी भोट किणुंट राजकोष तो बीजेडी उपजमीदारी नुह गोटे धर्तव्य अपराध मुझे फॉलोअप भी करुँच कलेक्टर कथा काली कहले आम मुझे कहीं अरेस्ट कलेनि कहले एनक्वारी करूँ जेहेतु इलेक्शन थी आमको फुर्सत मिलनी गोटे दिन समय दिगला आज कौन कर देखिए बीजेडी पराजय भय हताश होती बार बार आक्रमण कर मर्डर कर बीजेडी किसी नुआ कथा नुहे गोटे जालियाती दल क्रिमिनाल एक्टिविटी से बेसी एग्जिट पोल कौन ऑल इंडिया एग्जिट पोल कांग्रेस को इंडिया मेंट को आसो ऑल इंडिया रे राजनीतिक हिंसा आज्ञा बीजेडी बीजेपी ओडिशा रे आपण देखंतु बीजेडी बीजेपी रो जो पैसा नहीं कि राजनीतिक हिंसा होची अगणतांत्रिक पद्धति या तुरंत निंदा करिया दरकार एमानकर पार्शियालिटी होची पुलिस माने पार्शियालिटी करछन्ती सेति पे हम निंदा करछे ओडिशा रे त्रिमुखी प्रतिनिधि लड़ाईटा होची हां ये जितिबो से आक्रमण करबा कष्टकर गोटा सब प्रायोजित एग्जिट पोल एथिरे पैसा खर्च करी गोटे मत को सृष्टि करा जायछि संपूर्ण भाव प्रायोजित एग्जिट पोल एथिरे कौनसी सत्यता नहीं जो गणमाध्यम माने एभली एग्जिट पोल प्रचार कर टीआरपी टेलीविजन रेटिंग प्राइस टाको बढ़ाई एवं ये 2-3 दिन जनमत को अस्तव्यस्त कर भ्रमित करने आपण 4 तारिख दिन देखिए एक्जाक्ट पोल जे 2024 साधारण निर्वाचन फलाफल कौ दिग को जाऊँ सालेपुर बहुत दिन हिंसाकांड होती
ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ସେ ନେଇ ଆପଣ କଣ କହିବେ? କୌଣସି ଜାଗାରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡକୁ ଆମେ କେବେ ବି ସମର୍ଥନ କରିନାଉ। ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଏ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଯୋଉମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଦଳ ହେଉନା କାହିଁକି ହିଂସାକାଣ୍ଡ ରାଜନୀତିରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, ନିର୍ବାଚନରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଅସମ ସାଙ୍କର ନେଇଥିଲେ ନେତୃତ୍ୱ। ମୁଁ 17 ପଞ୍ଚାୟତରେ ଭଲ ରିଆକ୍ସନ ରହିଛି, ମାନେ ନାଇଁ ଠିକ ଠାକ ଅଛି। ଆମର 17 ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ଲିଡ୍ କରିବୁ 17 ପଞ୍ଚାୟତରେ। ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ଯେ ବିଜେଡି ପଇସା ବାଣ୍ଟୁଛି, ସେଟାକୁ ନେଇ କଣ କହିବି ସାର୍? ବିଜେଡି ତ ଆମେ ତ ସେଇ ଅଭିଯୋଗ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ବିଜେପି ପଇସା ବାଣ୍ଟୁଛି ବୋଲି। ସେମାନେ ପଇସା ବଢିଆ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆସିକି ପଇସା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। କାଲି ବି ବିଜେଡି ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ଯେ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ। ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଯାଇକି ସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ସତ୍ୟାହତ ଅନୁଭବ କଲେ ସେ ଯୋଉ ସେଟା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କି ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ ସେଟା ଭଲ ଭାବେ ଜଣା ପଡିଯିବ। ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକ ଏଇଟା ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକ କହିପାରିବେନି ଆପଣ ସେ ଲୋକ କୋଉ ଦଳର ଯିଏ ପାରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଟା ଇଣ୍ଟେନସନାଲ ହେଇଛି କି ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ ସେଟା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପରେ ଜଣା ପଡିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ପ୍ରତି ରହିଛି, ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି, ଅତୁଲ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି। ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ପ୍ରଚାର କଲେ, ଗତ ଥର ବି ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳ ହେଇଥିଲା। ଏଥର ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାହା ଫଳ ହବ ତା ଆମର 4 ତାରିଖ ଜଣା ପଡିଯିବ। ଯାହା ହେଇଥିଲା ଏଥର ବି ସେଇଆ ହବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆସିକିରି ନିଜେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ସଭା କରି ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଏଥର ବି ସେଇ ସମାନ ଜାଗାରେ ସଭା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗତ ଥର ଯାହା ରେଜଲ୍ଟ ନେଇଥିଲେ ଏଥର ସେଇଟା କିଛି ଫରକ ପଡିବନି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଛି ଚାଲିବନି। ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଜୁନ୍ 4 ହଉଛି ବିଜେପିର ଏକ୍ସପାୟାର ଡେଟ୍। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଡେପୁଟି ଯିଏ ଥିଲେ ଅମିତ ଶାହ କହିଥିଲେ ଗତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆସି କହିଥିଲେ ପୋର୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫରକୁ ଉଘାଡ଼ କେ ଫେକ୍ ଦୋ। ଆଉ ବିଜେପି କେମିତି ଉଖୁଡିଗଲା ଏଠୁ ଓଡିଶାରୁ ବିଜେପି ଦଳଟା ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଅମିତ ଶାହ ଖବରଟା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣାଇଥିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସପାୟରୀ ଡେଟ୍, ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଛନ୍ତି 3 ମାସ ତଳେ ଆସି କହିଯାଇଥିଲେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ସଭାରେ ଯେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ରେକର୍ଡ ଥିବ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଭଳିଆ ଲୋକ ଯଦି କି ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ଆଉ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ କଣ ଆଶା କରିବା? ହଁ, ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଯବାନ କିଷାନ ପାର୍ଟିର ଷ୍ଟେଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କହୁଛି, ବ୍ୟାଟେରିଆନ ଉମେଶ କୁମାର ଚୈନି। ଯୋଉ ଏକ୍ଜିଟ ପୋଲ ରୁ ଜଣା ପଡୁଛି କି ରାଜନୈତିକ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ ସଫଳ ହେଇଛି। ସେ ଯୋଉ ଜାତୀୟ ଦଳ ହଉ କି ଏଠିକାର ଲୋକାଲ ଦଳ ହଉ, ଏମାନେ କେମିତି ହିଂସାତ୍ମକ ଉପାୟରେ ସିଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ପଇସାର କାରବାର ହେଇଛି। ତ ଏଥିରେ କ୍ଲିଅର ଜଣା ପଡୁଛି ଇଏ ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଇଏ ରାଜତନ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ଏଥିରୁ ଆମର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର କି ଯୋଉଭଳି ରାଜନୈତିକ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଗ୍ରାସ କରିଛି, ଏଥିରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଯୋଉ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦକୁ କେମିତି ଖତମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ରାଜନୈତିକ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦକୁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେନା ଆମର ଯୋଉ ସୈନିକ ବନିବାକୁ ପଡିବ। ନହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ଓଡିଆ ସମାଜ, ଓଡିଆ ଜାତି, ଆମର ଦେଶ ଇଏ ପତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଠି ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଆସିକି ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ଅଥଚ ଆମ ଓଡିଆ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୁଲାମଗିରି ହଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କଡା ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛୁ। ଆମେ ଭାରତୀୟ ଯବାନ କିଷାନ ପାର୍ଟି ଓଡିଶା ତରଫରୁ ଆମେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଯାଇଥିଲୁ ଏସପିଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେଠି ଜଣେ ଆଇଆଇସି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଆମର ଜଣେ ସୈନିକକୁ, ବ୍ୟାଟେରିଆନ ସୈନିକକୁ। ଅଥଚ ଆମେ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସେ କହିଲେ କି ଆପଣମାନେ ଯବାନରେ ବର୍ଡରରେ ଶାହାଦତ ନେଉଛନ୍ତି,
ସେଥିପାଇଁ ପଇସା ନଉଛନ୍ତି। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କହିଲେ କି ଯୋଉ ଯବାନ ମାନେ ବର୍ଡରରେ ସୈନିକ ମାନେ ଯୋଉ ସାହାଯ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି, ଦେଶ ପାଇଁ ଗୁଳି ଖାଉଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ପଇସା ନଉଛନ୍ତି। ଦେଶ ପ୍ରେମୀକୁ ଆଉ ଦେଶ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦଉଥିବାକୁ ସେମାନେ ପଇସା ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦରେ ପୋଲିସ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଆଉ ବଡ ବଡ ଯୋଉ ପୁଞ୍ଜିପତି ନେତା ଏଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁଲାମଗିରିରେ ଆମର ପୁରା ସାରା ଓଡିଶା ଏଥିରେ ଚପେଟରେ ଆସିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଯବାନ କିଷାନ ପାର୍ଟି ତାର ନିଶ୍ଚିତ ରୁଟ୍ ଲେବୁଲରେ, କର୍ମୀ ଲେବୁଲରେ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲରେ ଏହାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ, ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଜଣେ ଯବାନ ବି କାଲି ଭଦ୍ରକରେ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଯବାନ, ତାକୁ ଭୋଟ ଦେଇପାରିନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡା ଚୋଟରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ହେଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ମାକୁ ଧରିକି ସେ ସ୍କୁଟିରେ ଯାଉଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଟାକ ହେଲା। କହିଲେ କି ଆପଣ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦଳର, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ମୁଁ ସେଇ ଭଦ୍ରକର ଏସପି କି ଇମିଡିଏଟଲି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗାଦି ଛାଡିକି ପଳାନ୍ତୁ, ସେ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛି ଆଉ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆମର ଯୋଉ ଡିଜି ଆଉ ଡିଆଇଜି ଆଉ ଆମର ହୋମ ସେକ୍ରେଟାରୀ କି ତାଙ୍କୁ ଇମିଡିଏଟଲି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉ। ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନକୁ କୁହାଯାଉଛି ଆଉ ଥରେ ଭଦ୍ରକର ପୁରା ଏଣ୍ଟାର ଏରିଆରେ ଆଉ ଥରେ ଇଲେକ୍ସନ କରାଯାଉଛି। କାରଣ ଆପଣ ଯୋଉ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦର ଫଳ। ଏଇ ଫଳ କେତେ ଦୂର ଆମର ସମାଜକୁ ଗଢିବ ଆପଣ ମାନେ କହିବେ। ସାରା ଓଡିଶାର 4 କୋଟି ଜନତା କହିବେ ଏଇ ରାଜନୈତିକ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦର ଯୋଉ ଫଳ ସମସ୍ତେ କଣ ଖାଇବେ ନା ୟାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ? ଏହା ଜବାବ ଦେବେ ଓଡିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନତା, ଜବାବ ଦେବେ। ଏଇ ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ ଆଉ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଚାଲିଛି ତାର କଡା ବିରୋଧ କରିବୁ ଆମେ। ଏଇ ଯୋଉ କାଲି ଘଟଣା ହେଇଛି, 3 ଜଣ ଲୋକ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଏଇ ରାଜନୈତିକ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ ଯୋଗୁ। ତା ଅର୍ଥ ଏଠି ନାହିଁ, ଏଠି ରାଜତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଏଠି ପୁରା ଗୁଣ୍ଡାଗିରି, ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି। ଆଉ ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହଲର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବି ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଗୋଟେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କାମ କରୁଛି। ରେଭିନ୍ୟୁ କେମିତି କଲେକ୍ସନ ହବ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ, ଆଉ ତାକୁ ୟୁଜ କରିବେ ରାଜନୀତିରେ, ପାର୍ଟି ଫଣ୍ଡିଂରେ। ଆଉ ବଡ ବଡ ଯୋଉମାନେ ଏସପି, ସେମାନେ ତହସିଲଦାର। ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ଟର ହଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆଇଆଇସି, ଆଉ ଯୋଉ ଏସପି ସେମାନଙ୍କର ତହସିଲଦାର। ମାନେ ଏତିକି ରେଭିନ୍ୟୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ହିସାବ କିତାବ ଏଠି କରିବେ। ତ ସେ ଏହା ହଉଛି କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି ଆଉ ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନଙ୍କର ଶାସନ। ସେ ଜାତୀୟ ଦଳ ହଉ କି ଆମର ଲୋକାଲ ଦଳ ହଉ, 2 ଜଣ ଯାକ ମିଶିକିରି ଅଛନ୍ତି। ଏରେ କେହି ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଅଛନ୍ତି। କାଲି ଯଦି ଏମାନଙ୍କର ସିଟ୍ କମ ପଡିବ, ତାହେଲେ କଣ ସେଇ ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ଜାତୀୟ ଦଳ ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ଦଳ ନ ମିଶିବେ? କହିଲେ 100% ସେମାନେ ମିଶିଯିବେ। ପରେଶାନ ହେବେ କେବଳ ଜନତା। ଜନତା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ୱାଶ କରାହେଇଛି। ମାହାଳିଆ ଦେଇ, ମାହାଳିଆ ଖୁଆଇ ଦେଶକୁ ବିକ୍ରି କରି ଏମାନେ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଲୁଟ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଓଡିଶାବାସୀକୁ, 4 କୋଟି ଓଡିଆଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ପୁଞ୍ଜିପତି ଆଉ ଏ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ରାଜନୈତିକ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦକୁ ଓଡିଶାରୁ ବାହାରେ ଫେକନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କାଲି ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହୁଥିଲେ ଶଶିକଳା ଭଳିଆ ଏଠି ବି ଚାଲିଛି କାରବାର ଓଡିଶାରେ। ତ ସେ ଘଟଣା ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହଉ, ମୁଁ ଓଡିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଉମାନେ ଇଲେକ୍ଟେଡ ମେମ୍ବର, ଏମଏଲଏ କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ସେ ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ ଆଉ ଯୋଉ କବ୍ଜା କରୁଛନ୍ତି, ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଆସିକି ଆମକୁ କବ୍ଜା କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ଗୁଲାମଗିରି କି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଓଡିଶାକୁ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲିୟର ଲୋକମତ ଦରକାର, ଆଉ ଆମର ଓଡିଆବାସୀ ଦରକାର। ଆମ ଓଡିଆ କହିଥିବା, ଓଡିଆ ଶିଖିଥିବା, ଓଡିଶାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା, ତା ହିଁ ଦରକାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଯବାନ, ଜୟ କିଷାନ। ଓଡିଶାର ଆମର ମୋ ହିସାବରେ ବିଜେପି 40 ରୁ 50 ସିଟ୍ ପାଇବ ବିଧାନସଭାରେ। ଆଉ ବିଜେଡି ଆପଣ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ସେଇ 80 ରୁ
ଆପଣଙ୍କର 80 ରୁ 90 ଭିତରେ ସିଟ୍ ବିଜେଡିର। ଆଉ ବାକି କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମିଶିକି ଆଉ ଯାହା ରେଷ୍ଟ ରହିଲା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର 90 and 50। ଆଜି ସାଲେପୁରରେ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ହେଇଛି, ସେ ନେଇ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସାଲେପୁରରେ ଯୋଉ ଟାଇପ ର କେସ୍ ହେଇଛି ଆଉ ବି ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ବରୀରେ ବି ମାରପିଟ ହେଇଛି, ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଛି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟି ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖା ଦେଇଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହବାର କାରଣ ହଉଛି ସବୁ ଯାକ ଯେତିକ ଦଳ ଅଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ଦଳ ବିଜେପି, ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ, ତାଙ୍କର ଯିଏ ମୁଖିଆ ଅଛନ୍ତି ସେ ମୁଖିଆ ମାନେ ହିଁ କରପ୍ଟେଡ୍। ତାଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ, ତାଙ୍କ ଇସାରାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଚାଲିଛି। ବିଜେପିର ଯେ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ତାଙ୍କର ଇସାରାରେ, ବିଜେଡିର ଯେ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଇସାରାରେ, ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ ମାନେ ଚେୟାର ପାଇଁ ଆଉ ନିଜ ଦଳ ପାଇଁ ଏମାନେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଶର ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାଗ, କାହିଁକିନା ଏମାନେ ଦେଶ ମାଟି ପାଇଁ କେବେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ମାଟେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟାକୁ ଯାହାକୁ ବଢେଇଥିବ, ଯାହାର ସିଏ ମଇଳା ସଫା କରିକି ତାକୁ ବଡ କରିଥିବ, ସେ ତା ପ୍ରତି ତାର ସେ ପିଲାଟା ଯଦି କେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲା ଅଚାନକ, ସେ ମାଟାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଛୁଆଟେ ଚାଲିଗଲେ ସେତିକି କଷ୍ଟ ହୁଏନି ତାକୁ। ସେଇ ଟାଇପ ର ଏ ମାଟିର ଯୋଉମାନେ ରକ୍ଷକ, ଯୋଉ 7.5 ଲକ୍ଷ ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟର କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ଫିଲିଙ୍ଗସ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫିଲ୍ଡରେ ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ, ସମାଜ ସେବକ ଏବଂ ବର୍ଡରରେ ଯୋଉ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯୋଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସେସ୍, ପାରାମିଲିଟାରୀ ଫୋର୍ସେସ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମର ଫୋର୍ସେସ୍, ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଶହାଦତ ଯୋଉମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଟାଇପ ର ଫିଲିଂ ଆମ ଦେଶରେ ନେତା ମାନଙ୍କର ଆସୁନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଏମାନେ ସେନାରେ କେବେ ଜଏନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଲୋକମାନେ ସେନାରେ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ରୁହନ୍ତି, ସେମାନେ କଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରାୟ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ସେମାନେ ସେନାର ବର୍ଦ୍ଦି ବି ପିନ୍ଧନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ ସେନାର ବର୍ଦ୍ଦି ପିନ୍ଧିଥିବା ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଙ୍କ କଡରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ହେଇ ଠିଆ ହୁଏ। ଏମାନେ ଯୋଉ ହ୍ୱାଇଟ ର ଗୋଟେ କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧିକି ନିଜକୁ ମାନେ ଯେତିକ କଳା, ଆଙ୍କର ଯୋଉ କଳା କାରନାମାକୁ ଗୋଟେ ଧଳାର ଗୋଟେ କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧିକି ତାକୁ ଢକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯୋଉ ଯେତେକ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ହଉ ଦେଶରେ ହଉ, ଆର ପଛରେ କେହି ନୁହନ୍ତି, କେବଳ ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ପଲିଟିସିଆନ ମାନେ। ଏଇ ଯୋଉ ପଲିଟିସିଆନ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧୀ, ସବୁଠାରୁ ଘୃଣ୍ୟ ଅପରାଧୀ। ଆଉ ଏମାନେ 100ଟା କେସ୍ କଲେ ଆଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ବି କେସ୍ ଫାଇଲ ହୁଏନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ନାଁରେ ଫସିବାକୁ ଏମାନେ 100ଟା କେସ୍ ମିଛ କେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ପୋଲିସ ଆଙ୍କର, ଇଡି ଆଙ୍କର, ସିବିଆଇ ଆଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ ପୁରା ହାଇଜାକ୍ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶଟାକୁ 76 ବର୍ଷ ହେଲା ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ଯୋଉ ଆମ କହୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୋଉ ମାହଲ ରହିଛି, ଆମର ଏଠି ମହାକାଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେ କି ଆମର ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଅତୁଲ ସବ୍ୟ ନାୟକ ଆଉ ବିଜେପିର ଅଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ନାୟକ, ଏଠି ବହୁତ ଆକାଶ ପାତାଳ। ଯେ କି ଆମର ମହାକାଳପଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୋଉ 48 ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ମାର୍ଶାଘାଇର 17 ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ମହାକାଳପଡାର 31 ପଞ୍ଚାୟତ, ତାକୁ ନେଇକି 48 ପଞ୍ଚାୟତ। ମହାକାଳପଡାରେ ମୋର ଘର ମାର୍ଶାଘାଇରେ, କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି କଣ ନା ମାର୍ଶାଘାଇରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କି 3000 ରୁ 4000 ଲିଡ୍ କରିବ ଏଠି ବିଜେଡି। ଆଉ ମହାକାଳପଡାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଠି ଯାହା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ସେଠି 10,000 ରୁ 12,000 ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 13,000 ରୁ 16,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଡ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯୋଉ ଅତୁଲ ସବ୍ୟ ନାୟକ ଯୋଉ ବିଜେଡିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ହଉଛି ସବୁଆଡେ, ସେଟାକୁ ନେଇ କଣ କହିବେ? ରାଜ୍ୟଟା ହିଂସା ତ କରିବେ, ସେଟା ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟରେ ହିଂସା ରହୁଛି। ଯେ କି ବିଜେଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସମୟରେ ଯେ କି ଅତୁଲ ସବ୍ୟ ନାୟକ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ପ୍ରତି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ରୂପେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଜେପି କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆସନ୍ତି, ତାପରେ ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଗଲେ ସେ ତାଙ୍କ ବାଟ ସେ ଧରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଅତୁଲ ସବ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଯାଉଛି, ସେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଅତୁଲ ସବ୍ୟ ବିଜେଡି ବିଜେପି ଭିତରେ ହିଂସା ରହିବ।
ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଜୁନ୍ 4 ବିଜେପି ଏକ୍ସପାୟାର ଡେଟ୍। ସେଟା ତ ଆଗକୁ ଦେଖାଯିବ କଣ ଏକ୍ସପାୟାର ଡେଟ୍ କୋଉଟା ଆସୁଛି କୋଉଟା ନାହିଁ, ସେଟା 4 ତାରିଖ ଗଲା ପରେ ସେଟା ଜଣା ପଡିବ। ସେଟା ସମସ୍ତେ ହିଁ ଜାଣିବେ, ଯେ ଓଡିଶାବାସୀ ହିଁ ଜାଣିବେ କୋଉଟା କାହାର ଏକ୍ସପାୟାର ଡେଟ୍।